السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے قرآن کریم پڑھ کے اس کو کیسے بخشیں، اس کا ایصال و ثواب کیسے کریں۔ تو دیکھیے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ انسان اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالی ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں مرحمت فرماتا ہے۔ جیسے الف لام میم، یہ ایک آیت ہے تو الف کی 10 نیکی، لام کی 10 نیکی اور میم کی 10 نیکی، غرض کے 30 نیکیاں اللہ رب العزت مرحمت فرماتے ہیں اگر صرف ہم الف لام میم کہیں گے تو۔ اور جتنا ترتیل سے ہم قرآن پڑھیں گے اور جتنا اخلاص اور للہیت سے قرآن کریم پڑھیں گے، اتنا ہی زیادہ اللہ رب العزت ہمیں اجر و ثواب عنایت فرمائے گا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتلایا ہے۔ قرآن کریم ہو یا اور بھی کوئی نیکی، مثلا اگر ہم 100 روپے، 1000 روپے، 10 روپے کسی غریب کو دے دیے اور اس نیت سے دیے کہ یا اللہ، دل میں یہ نیت کر لیے کہ یا اللہ اس کا ثواب ہمارے مرحومین میں ہماری ماں ہے، ہمارے ابو ہیں، ان کو پہنچ جائے، تو پہنچ گیا۔ اس کے لیے الگ سے کچھ کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے آپ نے کسی غریب کو کھانا اس نیت سے کھلا دیا کہ دل میں یہ سوچ لیا کہ اس کا ثواب ہماری دادی کو مل جائے، مل جائے گا، اس کا ثواب ہمارے نانا کو مل جائے، مل جائے گا۔ کسی کو ہم کپڑا پہنا دیے غریب کو اور یہ نیت کر لیے، دل میں سوچ لیے کہ اس کا ثواب یا اللہ ہمارے خالو کو مل جائے، ہمارے استاذ کو مل جائے، مل جائے گا۔ اسی طرح ہم قرآن کریم اگر پڑھیں تو صحیح پڑھیں اور ترتیل سے پڑھیں تو جتنا اچھا سے پڑھیں گے اتنا ہی اچھا اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا، اور یقیناً ملے گا۔ تو پہلے وہ ثواب پڑھنے والے کو ملتا ہے، اور پڑھنے والا اپنے دل میں یہ سوچ لیتا ہے کہ میں جو یہ قرآن کریم پڑھا ہوں، اے اللہ اس کا ثواب ہمارے ابو کو دے دیجئے گا، یا ہماری امی کو اے اللہ اس کا ثواب مل جائے۔ تو صرف اتنا سوچ لینے سے بھی وہ ثواب مل جائے گا، الگ سے کوئی زیادہ تام جھام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، بہتر طریقہ یہ ہے کہ بندہ قرآن کریم جتنا ہو سکے 1 پارہ ہو، 2 پارہ ہو، 1 ختم ہو، روزانہ کے اعتبار سے جتنا پڑھے تو اتنا ہی جو ہے، اگر کوئی ہاتھ اٹھا کر اور درود شریف پڑھ کے اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ، میں نے جو قرآن کریم پڑھا ہے یا میں جو قرآن پڑھی ہوں تو اس کا ثواب اے اللہ میرے فلاں صاحب کو، دادا دادی، نانا نانی، جتنے کو دینا ہو، اے اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے، تو دعا کریں گے تو اس طرح سے وہ ثواب پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر ہاتھ نہیں بھی اٹھائے، قرآن پڑھے اور دل میں سوچ لیے یا زبان ہی سے کہہ دیے کہ یا اللہ اس کا ثواب ہمارے فلاں صاحب کو پہنچا دیجئے گا، تو بھی پہنچ جائے گا، ہے نا۔ لیکن قرآن کریم ہمیشہ پڑھنے کی چیز ہے۔ ایسا نہیں کہ قرآن شب برات ہی میں پڑھنے کی چیز ہے، رمضان ہی میں پڑھنے کی چیز ہے۔ ہاں، شب برات میں لوگ اپنے مرحومین کے لیے اجر و ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس نیت سے پڑھتے ہیں، ہے نا۔ اتنا رمضان میں بھی نہیں پڑھتے ہیں جتنا کہ شب برات میں پڑھتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ رمضان المبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں،
दिन में भी रात में भी जब मौका मिले कुरान पढ़ें और नवाफिल पढ़ें। लेकिन कुरान करीम तो हमेशा पढ़ने की चीज़ है, ये नहीं कि रमज़ान ही में और शाबान ही में पढ़ लें, नहीं, पूरी ज़िंदगी में कुरान करीम पढ़ने को नस्बुल ऐन अपना बना लें और कुरान पढ़ें। और फिर मरहूमीन के लिए सवाब की नीयत कर लें। सबसे पहले अगर अहसन तरीक़े से करना है तो बावज़ू होकर कुरान करीम पढ़ लें और हाथ उठाएं और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, यानी ये पूरा दुरूद पढ़े। फिर उसके बाद रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, है ना, ये पढ़े। फिर उसके बाद कोई और भी जो दुआए मासूरा हो पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, पढ़ें। फिर उसके बाद दुआ अल्लाह से करें, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कीजिए, ए अल्लाह हमें नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता कीजिए, ए अल्लाह हमें नेक काम करने की तौफ़ीक़ दीजिए। इस तरह से दुआ मांगें। फिर लास्ट में कहे, या अल्लाह हमने जो ये कुरान करीम पढ़ा है, इस कुरान करीम का सवाब इस रूए ज़मीन पे जितने भी अमवात लेटे हैं, जितने भी मुर्दे लेटे हुए हैं, उनके रूह पाक को पहुंचा दीजिए। ए अल्लाह इसका सवाब बिलखुसूस हमारे दादा दादी, नाना नानी या जिनको पहुंचाना हो उनका नाम लेके ख़ास एक आदमी को भी पहुंचा सकते हैं, और पूरे दुनिया वाले को या पूरे कब्रिस्तान वाले को भी पहुंचा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिसकी नीयत करेंगे उनको सवाब मिलेगा। अगर सारी दुनिया का नीयत कर लेंगे तो अल्लाह ताला सारी दुनिया को उसका सवाब दे देगा, क्योंकि और उसमें कमी नहीं होगी, अल्लाह अपने ख़जाने से उनको देंगे। तो हम बखीली क्यों करें? हम अगर इसाल सवाब करने लगे, बख्शने लगे, तो कहें या अल्लाह इसका सवाब इस रूए ज़मीन पे जितने भी मुर्दे लेटे हैं इन सबको पहुंचा दीजिए। ए अल्लाह इसका सवाब हमारे कब्रिस्तान में जितने मुर्दे हैं उनको पहुंचा दीजिए। ए अल्लाह इसका सवाब हमारे कब्रिस्तान में जितने हैं उसको पहुंचा दीजिए। ए अल्लाह इसका सवाब हमारे ख़ानदान में जितने मुर्दे हैं उनको पहुंचा दीजिए। ए अल्लाह इसका सवाब ख़ास करके हमारे अब्बू को पहुंचा दीजिए। जिनका नाम लेके आप अगर इसालो सवाब करेंगे उनकी नीयत कर लेंगे, तो जब उनकी नीयत कर लेंगे तो अल्लाह उनको सवाब पहुंचा देगा। चाहे दिल से कहिए, चाहे ज़बान से कहिए, हाथ उठा करके कहिए, या हाथ नहीं उठाइए दिल ही से कहिए तो भी चलेगा। और लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, चूँकि दुरूद शरीफ पढ़ने से दुआ कबूल होती है ना, तो दुरूद शरीफ भी पढ़ लीजिए और बावज़ू रहिए, बावज़ू दुआ कीजिए। तो ये इसका तरीक़ा है। बाकी और चीज़ों में जैसे सदका करेंगे, खैरात करेंगे, तो उसकी जो दुआ, उसकी जो नियत करेंगे तो बस यूं ही दिल में सोच लेंगे। उस आदमी को कहना ज़रूरी नहीं है जिसको आप सदका दे रहे हैं कि ये लो तुम और हमारे अब्बू को इसका सवाब पहुंचाए, इसको कहना नहीं है, बस उसको किसी बहाने से दे दीजिए। नियत आप सदका का कर लीजिए, है ना। तो ये असल तरीक़ा है। अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम पे अमल